Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, Good morning, sir. right. Okay, children, once again, good morning, all of you. I am going to start the Zoom session just now. I think almost everybody has joined. It seems to me that almost everybody has joined. බොහෝ දුරට බොහෝ දෙනෙක් join ලා කියලා මට පේනවා. තවත් join ලා නැති අයත් ඇති. Right. However, I have to start at least now. Right. All right, children. I have to focus on something very important today. Yeah. Somebody is turning his mic on. Right. So you have to solve those problems from your end. Right. Okay, let me start now. However, let me start now. Yes. This is not a very special lesson, but there is something new to learn here. දැන් මේක අලුත් කතාවක් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මෙතන. අලුත් දෙයක් මෙතන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි තමා. නමුත් අද අලුත් දෙයක් කියලා දෙනවා මේත් එක්ක. මේක අපි හැමෝම දන්නවා. මොකක්ද මේක අපි කරලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ? but කියන එක. but කියන එක. නමුත් කියන අදහස. නමුත් කියන අදහස. හැබැයි ඒක අපි එදා ඉගෙන ගත්ත විදිහට නෙවෙයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ටිකක් වෙනස් විදිහට ටිකක් වෙනස් කරලා. but කියන එක. නමුත් කියන අදහස. හරි. හොඳයි. අපි දන්නවා මීට කලින් පාඩමක අපි කරා on some of our previous Zoom meeting we discussed how to form questions, both yes no questions and WH questions. I hope you remember that lesson. දැන් මම හිතනවා මේ පාඩම වලට මතක ඇති කියලා. හරි. දැන් මේ පාඩමත් අද අදාළ කරගෙන තමයි මේ conjunctions වලට අද යන්නේ. බලමු අපි මොකක්ද අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. හරි. හොඳයි. මම මෙහෙම කියනවා. Yes, there's a question like this. There's a question like this. What's it? What's the question? Sandun eats cake, but does not Sandun eat cake, but does no one eat cake? Yes, Sadun eats cake, but does no one eat cake? මොකක්ද මේ අහන්නේ? Sadun eats cake, but does no one eat cake? මේ ප්‍රශ්නේ අපිට තේරුම් ගන්න ලේසි. අපි දන්නවා මේක. මොකක්ද? Sandun cake කනවා. no one cake කනවද? අන්න හරි. Sadun cake කනවා. නමුත් nuwan cake කනවද? right. Sadun eats cake. බලන්න Sadun eats cake. Sadun cake කනවා, but does no one eat cake? නමුත් nuwan cake කනවද? ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. අහන්න පුළුවන් අවස්ථාව. But does no one eat cake? අන්න. එහෙනම් මේ conjunctions එක්ක අපිට ප්‍රශ්නයක් මේකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අදහස තමයි මම මේ පෙන්නන්න හදන්නේ. Sadun eats cake, but does no one eat cake? දැන් ඔක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි වාක්‍යයක් විදිහට ලියනකොට දැන් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. Sadun eats cake, but no one doesn't eat cake කියලා. නමුත් no one cake කන්නේ නැහැ කියලා.
නමුත් දැන් අපි දන්නේ නැහැ නුවන් කේක් කනවද කියලා. කන්නේ නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නය අහනවා. සඳුන් කේක් කන බව අපි දන්නවා. සඳුන් needs cake. අපි ඒ වාක්‍ය ඒ විදිහටම කියනවා. සහ but කියලා දාන මේ ඉතුරු වාක්‍ය ප්‍රශ්නකින් අපි අහනවා. But does no one need cake? Like this. අපි බලමු මේ විදිහට තවත් එකක්. Yes, what's the question? Please read it. Father will Father will go to the town, but but mother go mother with him. Yes. Father will Mother go with him. Yes, father will go to the town. But will mother go to the town? But will mother go to the town? මොකක්ද මේ අහන්නේ? Yes. නමුත් අම්මත් තාත්තට ටවුන් එකට යාවිද? යාවිද්ද අන්න හරි. මේ බලන්න father will go to the town. තාත්තා ටවුන් එකට යයි. ඒ අදහස අපි දන්නවා. But will mother go with him? ඒත් අම්මා ඔහු සමග යාවිද? Will mother go with him? But will mother go with him? But will mother go with him? ඔන්න අපිට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය. conjunction එකක් ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Father will go to the town, but will mother go with him? Right. තව එකක් ගමු. Yes, children, what is it now? Read it. She can draw pictures, but her brother can draw. But he brother picture? Yes, she can draw pictures. She can draw pictures. But can her brother draw pictures? මොකද්ද මේ අහන්නේ මම? Yes, she can draw pictures. But can her brother draw pictures? ඇයට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නම් ඇයගේ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් සහෝදරයාට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්ද? Yes, good. ඇයට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. නමුත් ඇයගේ සහෝදරයාට Yes. නමුත් ඇයගේ brotherට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්ද? Yes. දැන් අපි මේ වගේ සංවාද ගොඩක් තැන්වලදී භාවිතා කරනවා ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේදී මේ වගේ සංවාදශීලී විදිහට අපි කතා කරනවා. හැම වෙලේම අපි මේ සංවෘත අදහසක් අහන්නේ නැහැ. සංවෘත කියන්නේ විවෘත නොවු නේද? covered and overt කියලා අදහස් දෙකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. covered කියලා කියන්නේ වැසුණු. ඒ කියන්නේ සංවෘත. සංවෘත අදහසක්. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වා she can draw pictures but her brother can't draw pictures. ඇයට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නමුත් ඇයගේ brother චිත්‍ර අඳින්න බෑ. අන්න එතකොට එතනින් අදහස වැහෙනවා. ඒ අදහස සංවෘතයි. එතනින් ඉවරයි. හැබැයි අපි මේක ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරනවා කියන්නේ ප්‍රශ්නකින් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මේ අදහස අපි කියනවා she can draw pictures. ඇයට pictures draw කරන්න පුළුවන් තමයි. ඇයට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් තමයි. But can her brother draw pictures? නමුත් ඇයගේ brotherට pictures අඳින්න පුළුවන්ද? නමුත් ඇයගේ brotherට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්ද? But can her brother draw pictures? මේ විදිහට අපිට but කියන එක භාවිතා කරලා ප්‍රශ්නකින් අපේ අදහස අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. තව එකක් ගමු.
Yes. Would you like to read it, please? They enter Peter's house, but could they find them? Find the map. Yes. They entered Peter's house. But could they find the map? මොකක්ද මේ අහන්නේ? Yes. ඔවුන් පීටර්ගේ ගෙදරට ඇතුළු වුණා. ඒ නමුත් ඔවුන්ට සිතියම හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. පුළුවන් වුණාද නේද? පුළුවන් වුණාද? පුළුවන් වුණා නෙවෙයි. එතකොට පුළුවන් වුණාද? හොඳයි. They entered Peter's house, but could they find the map? අපි එහෙම අහනවා නේද? ඒගොල්ලෝ පීටර්ලා ගෙදරට ඇතුළු වුණා. නමුත් ඔවුන්ට පුළුවන් වුණාද හොයාගන්න මැප් එක? ඔන්න අපිට තියෙනවා. ඔන්න බලන්න කලින් දවසේ බලපු නාට්‍යය ගැන අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මේ වගේ. ගොඩක් වෙලාවට අහන්න පුළුවන්. right. අපි තව කීපයක් ගමු උදාහරණ විදියට. right. Yes, what's the question? Please ask it. Hashini's friends go in the Picnics. Means Do they invite Hashini? Do they invite Hashini? Right. What is it? Hashini's friends go on picnics. But do they invite Hashini? මොකක්ද මේ අහන්නේ? What's it? හෂිනිගේ යාළුවන් පික්නික් වලට යනවා. එහෙත් නමුත් ඔවුන් හෂිනිට ඇරයුම් කරනවා. ඇරයුම් කරනවාද? ඉන්වයිට් කරනවාද? කමන්න අපි ඉන්වයිට් කරනවාද කියලා කියමුකෝ. ඒක තවත් ඩෙලේසින නේද? Hashini's friends go on picnics. But do they invite Hashini? හෂිනිගේ යාළුවෝ පික්නික්ස් යනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ හෂිනිට ඉන්වයිට් කරනවද? right. බලන්න දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රශ්න හදන පාඩම කලින් කරා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට නැවත බලන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක අපිට අත්‍යවශ්‍ය පාඩමක්. දැන් මේ විදිහට කන්ජන්ක්ෂන් එකක් තුලින් ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි දැන් තව උදාහරණයක් ගමු. Yes, what is it now? Again, it's a question. David is a minister, but his son is ඔය දැන් මේ ඩේවිඩ් කරන වැඩක් ගැන කියවෙන්නේ නැති නිසා ඩේවිඩ් is කියලා අපි දානවා. මොකද අපි දන්නවා am is වගේ දේවල් වාක්‍යයක් තුල අනියම් පාවිච්චි කරනකොට ඒ වාක්‍යය පුද්ගලයෙක් කියන කරන ක්‍රියාවක් කියවෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා කවුද කියලා කියවෙන්නේ. එනත ඒ පුද්ගලයා ඉන්න තැන කියවෙන්නේ. David is a minister, but is his son a minister? මොකද මේ අහන්නේ? David is a minister, but is his son a minister? David minister කෙනෙක් නමුත් ඔහුගේ පුතා මිනිස්ටර් කෙනෙක්. Yes. Or what is it? David is a minister, but is son a minister? මොකක්ද අහන්නේ? ඩේවිඩ් මිනිස්ටර් කෙනෙක් නමුත් ඔහුගේ පුතා මිනිස්ටර් කෙනෙක්ද? Yes. David minister කෙනෙක්. කෙනෙක් නමුත් ඔහුගේ පුතා මිනිස්ටර් කෙනෙක්. Yes. David minister කෙනෙක්. David ඇමති කෙනෙක්. නමුත් ඔහුගේ පුතා ඇමති කෙනෙක්ද? ඔව් දැන් තාත්තා ඇමති වුණාම පුතා තමයි ඇමති බලතල ගන්නෙ නේද? ලංකාවෙත් ඒ වගේ වැඩ වෙනවනේ.
ඒකයි මම මේ ප්‍රශ්නයක් දැම්මේ. David is a minister, but his son a minister. But is his son a minister? මෙතන David කරන ක්‍රියාවක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා David minister කෙනෙක්. David is a minister. මොකද අපි ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි am is are පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දන්නවා ක්‍රියාකාරකමක් කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නොකරන අවස්ථාවක් ඔහු කවුද කියලා කියවෙන අවස්ථාවක්. වාක්‍යයක් තුල යෙදෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපි am is are පාවිච්චි කරනවා. ඔව් මෙතනදිත් එහෙමයි කරේ. මෙතන ප්‍රශ්නේ හැදුවෙත් is කියන පදේ මුලට අරගෙන. right මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඉදිරියට මේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. right another one. Yes, what's it? Please ask this. We come to the party, but did they come? They come. Yes. Oh, but sorry, but can you highlight කරන්න නැතුව ඉමු. Oh. We came to the party, but did they come? We came to the party, but did they come? මොකක්ද මේ අහන්නේ? We came to the අපි party. පාටි එකට ආවා. නමුත් ඔවුන් එනවාද? ඔවුන් ආවාද නේද? did නේ. එනවාද නම් do they come? ආවාද නම් did they come? අන්න කරපු දෙයක් ගැන අහන ප්‍රශ්නයක් නේද? අතීතයේ කරපු දෙයක් ගැන අහන්නේ ප්‍රශ්නයක් did යොදලා. We came to the party, but did they come? අපි පාටි එකට ආවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ආවද? අපි එහෙම අහනවා නේද? අපි නම් පාටි එකට ආවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ආවද? අපි අහනවා නේද? We came to the party, but did they come? Yes, you can ask questions like this. හොඳයි. මේ වගේ simple questions ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. Shall we try? අපි try එකක් දෙමුද? Yes. පොඩි වාක්‍ය ඉස්සලා කියන්න. ඉස්සලා පොඩි වාක්‍ය කියන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඉස්සරහට යන්න. You went fishing yesterday, but did you catch any fish? Yes, very good. Very good idea. You went fishing. Yes, it's a nice question. It's a very nice question. You went fishing yesterday. ඔයා fishing ගියා ඊයේ. fishing කියලා කියන්නේ මාළු අල්ලන්න ගියා. You went shopping කියලාත් අපි කියනවා. ඔයා shopping ගියා. ඒක තමයි you went fishing. You went fishing yesterday. But did you catch any fish? හැබැයි ඔයා මේ මොනවා හරි මාළු ඇල්ලුවද? නමුත් ඔබ මාළු කිසිවෙක් අල්ලගත්තද? ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමත් මාළු අල්ලගත්තේ නැහැ කියන එක මෙයා දන්නවා. ඒ දැනගෙන තමයි මෙයාට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. You went fishing yesterday. But did you catch any fish? ඔයා ඊයේ fishing ගියානේ. හැබැයි ඔයා එක මාළුවෙක්වත් අල්ලගත්තද? Any fish? කිසියම්ම හෝ මාළුවෙක්ව අල්ලගත්තද? කියන අදහස. Yes, any others please? Rashi has a pet, but have you a pet? Shashi. Shashi has a pet. Shashi has a pet. Shashiට pet කෙනෙක් ඉන්නවා. But have you කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතනදී do කියලා දාමු. have කියන එක ක්‍රියාපදයක් විදිහට අපි හිතලා do කියලා දාමු. But do you have a fish? Pet. Do you have a pet? But do you have a pet? Shashi has a pet. But do you have a pet? Shashiට pet කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒත් ඔයාට ඉන්නවද? Shashi has a pet. Shashi has a pet. But do you have a pet? Very good. Any others, please? I can play volleyball, but can you play volleyball? Yes. අන්න බලන්න good idea. මේ වගේව අහනවා නේද? ඔව්. I can play volleyball, but can you play volleyball? Yes.
මේක ටිකක් මේ අමාරුයි කියලා අතාරින්නෙම හොඳ නෑ. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. I can play volleyball. මට volleyball play කරන්න පුළුවන්. But can you play volleyball? නමුත් ඔයාට පුළුවන් volleyball play කරන්න. but කියලා ඊළඟට තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අපි. but කියලා ඊළඟට තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහද්දී ක්‍රියාපදයේ කොටස් දෙකට කැඩලා වැටෙන්න ඕනේ දෙපැත්තට. කොටස් දෙකක් නැත්තම් අපිට හිතන්න එනවා ඒක do does did කියලා. I can play volleyball. But can you play volleyball? මෙතනදී but can you කියලා විතරක් අහන්නත් පුළුවන්. එතනදී play volleyball කියන කොටස ගම්ම්‍ය වෙනවා අදහස. I can play volleyball but can you? මට volleyball play කරන්න පුළුවන් ඒත් ඔයාට පුළුවන්? අපි එහෙම අහනවා නේද? Yes, any others please? My sister drinks coffee, but does her best friend drink coffee? Yes. My sister නේද? Yes, sir. Yes. My sister drinks coffee, but does her best friend drink coffee? My sister drinks coffee. ඔක ලියා ගන්න අපි ඕන කරනකොට පුළුවන්. My sister drinks coffee. මගේ sister coffee බොනවා. But does her best friend drink coffee? Does her best friend drink coffee? නමුත් ඇයගේ best friend coffee බොනවද? එතන බලන්න does එළියට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මෙතන drinks වෙන්නේ නැහැ. S අකුර does අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මේක drink විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. But does her best friend drink coffee? Yes, very good. And others, please. You will go to the candy, but will visit Temple of Truth. All right. Okay. You will go to candy. Go to candy. But will you visit the Temple of the Truth? Yes, it's a question. It's a question. You will go to candy, but will you visit the Temple of the Truth? ඔයා candy යයි. හැබැයි ඔයා දලදා මාලිගාවට යයිද? අපි එහෙම අහනවා නේද? But will you visit the Temple of the Truth? ඔයා candy වලට යයි. හැබැයි ඔයා Temple of the Truth දලදා මාලිගාවට යයිද? ඔයා දලදා මාලිගාව පැත්තේ යවෙයිද? අපි එහෙම අහනවා නේද? අන්න ඒ ප්‍රශ්න තමයි මේ අහන්නේ. You will go to candy, but will you visit the Temple of the Truth? ඔයා විභාගේ පාස් වෙයි. ඒත් ඔයා අපේ ඉස්කෝලේට එයිද? ඔන්න අහන්න පුළුවන්. You will pass the exam. You will pass the exam. But will you come to, නැත්නම් will you get admission to? Will you get admission to our school? ඒත් අපේ ඉස්කෝලේට එයිද? ඔන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා වෙන ඉස්කෝලේක. ඔයා යාගෙන් අහනවා මෙහෙම. You will pass the exam. ඔයා විභාග නම් පාස් වෙයිනේ. ඒත් ඔයා අපේ ඉස්කෝලේට එයිද? Will you get admission to? Get admission කියලා කියන්නේ අතුළු වෙනවා කියන අදහස නේද? Will you come to our school කියනත් පුළුවන්. ඒක වැරදි නෑ. එහෙම නැත්නම් will you get admission to our school? පාස් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා නේද? අතුලත් වීමක් අරගෙන එන්නේ ඒකට අපි. Yes. හොඳයි chat box එකේ තියෙන ගොඩක් answers. චතුමි answer එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. අපි ඒක display කරමු. You can cook. Taste නෙවෙයි හැබැයි ඒක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. adverb එකක් එන්න ඕනේ tastily. You can cook tastily. But can your sister cook to taste නෙවෙයි. එහෙම වුණොත් වැරදෙනවා. tastily කියලා තමයි මෙතනටත් එන්න ඕනේ. Yes. මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් නේද? You can cook. එතන to දාන්න බෑ. You can cook tastily. ඔයාට පුළුවන් තමයි රසට උයන්න. You can cook tastily. But can your sister cook tastily?
එතන but කියනකොට එකම වාක්‍යයක් තුල තමයි යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා අපි B අකුර සිම්පල් කරන්න ඕනේ. සහ but කියන්න කලින් අපි කමා එක දාන්න ඕනේ. කමා එක දාන්න ඕනේ. Right. You can cook tastily. But can your sister cook tastily? ඔයාට රසට ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාගේ සිස්ටර්ට රසට ගන්න පුළුවන්ද? Yes. Very good. ඉතාලම හොඳයි. දැන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්නය හදාගන්න. මේ විදිහට අපිට මේ conjunctions පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් අභියෝගාත්මකයි. ඒක ඇත්ත. නමුත් මේක බැරි කතාවක් නෙමෙයි. හැමෝටම පුළුවන් මේක. මොකද අපිට මේ වගේ සංවාද ඉදිරියේදී කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා. Any other ideas? තව තියෙනවද අදහස් කියන්න බලන්න මට. chat box එකට දාන්න තෝ කියන්න. You can play violin, but can you play piano? Yes, very good. ඔන්න සංගීත පන්තියකදී අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. Right. සංගීත පන්තියකදී වගේ ඇහෙයි කියලා හිතනවා. You can play the violin, but can you play the piano? Can you play the piano? නමුත් පියානෝ එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? Sorry, පියානෝ කියද්දි ඒ අකුරක් මම හිතන්නේ එන්නේ. Yes, piano. Oh. You can play the violin, but can you play the piano? ඔයාට violin එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් තමයි. ඒත් ඔයාට පියානෝ එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මේ වගේ ඩයලොග්ස් අපි ඉගෙන ගන්න එකේ වාසිය තමයි මගේ ඉලක්කය තමයි 16 වෙනි ප්‍රශ්නයට ඩයලොග් එකක් නිර්මාණය කරන්න ඔයගොල්ලන්ව හුරු කිරීම. ඒක. දැන් මේ වැඩේ කොතනවත් කරන්නේ නැහැ. කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කරනවා. මොකද ලකුණු 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ලකුණු 15ක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. කිසියම්ම හෝ කෙනෙකුට රචනාව ලියා ගැනීමේ යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් විදිහට ඩයලොග්ස් වලට යන්න. Yes. Any others please? I finished my homeworks, but were you finish your homeworks? හරි. එතනදී I finished my homework. I finished my homework. අම්මගේ homework ඉවර කළා. But did you finish නේද දෙන්න ඕනේ. ඔයා ඉවර කරාද? But did you finish your homework? Yes. ඔන්න ඔය විදිහට අහන්න පුළුවන්. I finished my homework. I finished my homework. But did you finish your homework? Did you finish කියලා එන්නේ එතකොට. Did you finish your homework? නමුත් ඔයාගේ homework ඉවර කරාද? දැන් මේක මෙහෙම කියනවා. I have finished my homework, but have you finished your homework? මම්මගේ homework ඉවර කරලා ඉන්නේ. ඒත් ඔයාගේ homework ඉවර කරලාද ඉන්නේ? Yes. Yes, any others please? I can ride bicycle, but can you ride bicycle? Very good idea. Very good. I can ride bicycles. But can you ride bicycles? Yes. ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ වගේ. දැන් ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉදිරියේ දැන් මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක එහෙම එකක්. ඉංග්‍රීසි කියන එක ගණිතයට විද්‍යාවට වඩා වෙනස් වෙන්නේ එකිනෙකට බැඳිලා තියෙනවා මේ පාඩම්. දැන් WH questions and yes no questions ඉගෙන ගත්තු නැති කෙනෙකුට මේ පාඩම ටිකක් විතර අමාරු වෙනවා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මම can එක මේ කියනකොට ගොඩක් lazy. I can ride bicycles. මොකද can කියන එක අපිට හුරු නිසා. But can you ride bicycles? ඒත් ඔයාලට පුළුවන්ද bicycle පදින්න? දැන් මේක මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. ඒකට අදහස පොඩ්ඩක් වෙනස්. I can ride bicycles, but do you ride bicycles? මට bicycle පදින්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා bicycle පදිනවද? පදිනවද කියලා අහන්නේ. පදින්න පුළුවන්ද නෙමෙයි. පුළුවන්ද නම් can එන්න ඕනේ මුලට. ඔය දැන් can එක්ක මේ වැඩේ යන එක ලේසි. නමුත් අපි හැම වෙලේම අර can කියන එකෙන් නෙමෙයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. නේද? Yes. Please any others? I had a beautiful teddy bear, but did she has a teddy bear? Yes, very good. අන්න එතනදී කියන්නේ මොකද්ද? I had
A beautiful teddy bear. Beautiful teddy bear. Or teddy කියලා විතරක් කිව්වත් ඇති. But did you has නෙමෙයි හැබැයි but did you have a teddy bear? Teddy. අපොඩක් කෙටි කරලා කිව්වා. I had a beautiful teddy. මම ළඟ beautiful teddy එකක් හිටියා. නේද? teddy bear කෙනෙක් හිටියා. I had මට තිබුණා. අන්න මට අයිතියක් ගැන කියන නිසා I had beautiful teddy. But did you have a teddy? teddy කෙනෙක් හිටියාද? Yes. Good idea. And any others, please? That's a big farm. Okay, either of you. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ඉස්සලා කියන කමක් නැහැ. That's a big farm, but they grow sugarcane there. But you offer flower. okay. හරි. අපි ඒ අදහස් ඔක්කොම අපිට වටිනවා. ඒ නිසා ඔක්කොම අපි ලියමු. There's a big farm. That's a big farm. හැබැයි අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නිසා අපි ගණිත මෙහෙම අහමු. But do they grow? මොකක්ද ඔයාගේ ඇහුවේ? Do they grow? Yes. But do they grow? Sugarcane there. Sugarcane. Yes, sugarcane there. What's the meaning of sugarcane? දන්න කට්ටිය කියන්න බලන්න. Sugarcane. Uggas. නේද? උක්දඬු නේද? Yes, that's a big farm. But do they grow sugarcane there? ඒක ලොකු farm එකක්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ sugarcane වවනවාද එහෙ කියලා අහන්න පුළුවන් නේද? ඒක ලොකු farm එකක් නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එහෙ sugar farm වවනවාද? sugarcane වවනවාද? sugarcane වවනවාද? අහන්න පුළුවන්. That's a big farm. ඒක ලොකු farm එකක්. But do they grow sugarcane there? දැන් මේකෙන් අපේ sannivedana හැකියාව මේ අපි දන්න මේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ මේ ඒරියා එක පුළුල් වෙනවා. තවත් නේද? අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ මාර්ග වැඩි වෙනවා අපිට. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. Yes. තව අදහස් දෙක තුනක් කියුණා. අනිත් එක කියන්න බලන්න මට. Flowers in the morning and at night for flowers. Tarushi, you are not so clear. පොඩ්ඩක් clear උන්නේ නැහැ. ආයෙසරක් කියන්න පුළුවන්ද? ටිකක් coverage පොඩ්ඩක් මදි වගේ තේරෙනවා. කියන්න බලන්න ආයෙ. Tarushi, okay. Please tell it again. ආයෙත් කියන්න. Every day I offer flowers in the morning and at night. But do you offer flowers? Yes, very good. Every day I offer flowers. Sorry, every day I offer flowers. නැත්නම් අපි every day කියන්නේ නැතුව මෙහෙම කියමු. අපි පටන් ගමු I offer flowers කියන එකෙන්. I offer flowers every morning and evening. But do you offer flowers? But do you offer flowers? Yes, offer flowers කියන්නේ මල් පූජා කරනවාට නේද? අපි කියනවානේ I offer flowers every morning and evening. මම මල් පූජා කරනවා හැම උදෑසනකම සහ හවස් වරුවකම. But do you offer flowers? ඒත් ඔයා මල් පූජා කරනවද? But do you offer flowers? Yes. And there was another one. තව එකක් තිබුණා. මොකක්ද? තව අදහසක් ආවා. මොකක්ද ඒක?
චතුර හරි චතුර නේද කිව්වේ? yes